नमो भगवते वासुदेवाय। आज सुकमुनि को समस्त मुनि माने पचारुछंती ए कली जुग आउ केते दिन रहिबो जे आमे कली रे जो माने धर्म रे अछंती से माने निश्चित भाव में हैरान होइजिबे, बहुत कष्ट पाइबे, दुख पाइबे। ए कथा सुनी सुकमुनि कहउछंती हे मुनि माने एई तो होची कथा जे तुमे माने सत्य त्रेता द्वापर रे जेते सहज सहज रे चली आसीछ ए तीन जुग रे तुम मानकर परीक्षा ही नथिला। ए कली जुग रे तुम समस्त को परीक्षा दबा को पड़िबो। प्रकृत रे तुमे सतरे प्रभु को ध्यान करूछ, प्रभु को भक्ति करूछ ना खाली मिछ मिछरे भक्ति करूछ, भाव करूछ ना मिछरे तपस्या करूछ, मिछरे जोग ध्यान करूछ। ए कली जुग रे केवल समस्त को परीक्षा हो। तेणु सुकमुनि कहउछंती जे तुमे माने धैर्यर सहकारे जदि अपेक्षा करिवो, धैर्यर सहित जदि तुम मार्ग को से गोटे एक मार्ग रे चलिवो, 5 मन 25 प्रकृति को एक करी जदि एक मार्ग रे चलुथिवो, से धर्म मार्ग छड़ा अधर्म मार्ग को केबे जीवा पाई चेष्टा न करिवो, ताहाले जाई तुमे एक कली जुग को पार करि पारिवो। आ जेतेबेले ए कली जुग रे केही जने वैकुंठ प्राप्त हेई पारंतिनी, आ सेही माने हेई थांते जो माने केवल धैर्यर सहकारे सबु कष्ट को सह्य करी जी आग को बढ़ी था। तेणु सेही माने केवल सत्य जुग रे स्थान पाई थांती। आउ जेते समस्त अधर्मी होता से माने नरक दंड ही भोग करता, से माने नरकर कीट हो जाती। एक कथा एक मन देई सुन, अरे मन देई सुन, द्वापर जुगरे थिला एक ब्राह्मण, द्वापर जुगरे थिला एक ब्राह्मण, द्वापर जुगरे थिला एक ब्राह्मण। संतान निमंते सेई हर सेवा करी, पुणी हर सेवा करी, ताकू प्रसन्न नइले केबे त्रिपुरारी। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ, जय जय जगन्नाथ नाथर नाथ। बहुत सेवा पूजा जे करे नीति नीति, पुणी करे नीति नीति, एक दिन ईश्वर को कहिले पार्वती, एक दिन ईश्वर को कहिले पार्वती, एक दिन ईश्वर को कहिले पार्वती। द्वापर जुगरे जड़े ब्राह्मण थिले, सी अपुत्रिक थिले। जेते अपुत्रिक थिले से चिंता कले जे कौन करी। देवदेव महादेव पाखे सदा सर्वदा से पूजा करती। सबुबले प्रतिदिन सकाळु आसिले देवदेव महादेव को जल लागी करती, आउ बिल्वपत्र अर्पण करती, दुदुरा गईस फूल को लंबे दियंती, आ पंचाक्षर मंत्र को जप करती। प्रतिदिन क्षीर ढालती, आउ पंचामृत घर्षण करती। एते सबु कला परे प्रतिदिन तांकर कार्य सकाळु उठिले आसी शिव मंदिर को झाड़ू दबा, झाड़ू दबा पाखु आरंभ करी समस्त पूजा अर्चना से करती। किंतु सबुबले ठाकुर को डाकती, देवदेव महादेव को डाकती, हे प्रभु मु एते पूजा करुची, एते सेवा करुची, मते गोटे पुओटे दियंतु। मु अपुत्रिक हेबा जोगु मते नाना प्रकार कथा शुणा पड़ुची। तेणु अपुत्रिक दोषरे नरकरे ही बास होता है। तेणु तेणु मते गोटे पुत्र संतानटी दियंतु। प्रतिदिन शिव मंदिर करे देवदेव महादेव को पूजा करी प्रतिदिन मागे प्रभु को मते गोटे पुओटे दियो। किंतु बहुत दिन गला परे प्रभु किंतु ता डाक शुणिलेनी, महादेव तांको डाक शुणिलेनी। तांको पूजा ग्रहण करुछंती, सबु ग्रहण करुछंती, हेले तांको डाक शुणिलेनी। जेतले ए कथा पार्वती देखिले, दिने पार्वती देवदेव महादेव को पचारे
କହିଲେ ମହାଦେବ ଆପଣ ତ ଭୋଳା, ଆପଣ କିଛି ବୋଧେ ହୁଏ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ଭକ୍ତ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଡାକୁଛି, କେତେ ଦୁଃଖରେ ରହିଛି, କେତେ ପ୍ରତିଦିନ ସେ ଆପଣଙ୍କର ସେବା କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ପରିସରକୁ ଝାଡ଼ୁ କରିକି ସଫା କରୁଛି, ଆଉ ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରୁଛି, କ୍ଷୀର ଢାଳୁଛି, ସବୁ ଏତେ ସବୁ କଲା ପରେ ପ୍ରତିଦିନ ସବୁ କାମକୁ ଛାଡ଼ି ସେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପଡ଼ିଛି। ହେଲେ ତା କଥା ଟିକେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? କାହିଁକି ଆପଣ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ତେଣୁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ କହିଲେ ପାର୍ବତୀ ୟା ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ, ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଆ କପାଳରେ ହିଁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ନା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କିଛି ଅକର୍ମ ହେତୁ ସେ କର୍ମ, ସେଇ ଅକର୍ମ, ସେଇ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଯେଉଁ ପାପ, ସେ ସବୁକୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଭୋଗାଭୋଗ ନ ସାରିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାର କରୁଣା ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ସେ ସବୁ ସିନା ଭୋଗାଭୋଗ ସରିଲେ ମୁଁ କାହାକୁ ବର ଦେବି, କାହା ଡାକ ମୋତେ ଶୁଭିବ। ତେଣୁ ମା ପାର୍ବତୀ ମନ ଦୁଃଖ କଲେ, କହିଲେ ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ମୋତେ ଭୁଲେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତୁମ୍ଭକୁ ତ ବହୁ କରେ ସେବା, ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇନ ତାକୁ ପୁତ୍ର ଦାନ ଦେବା। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ଈଶ୍ୱର ବୋଇଲେ ଆଗ ତାର କର୍ମେ ନାହିଁ, ତେଣୁ କରି ତାକୁ ମୁଁ ପ୍ରସନ୍ନ ନୁହଇଁ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ଉମା ବୋଇଲେ ଅକର୍ମା ଦାନି ତୁ ଅଟ ତୁମ୍ବେ, ନ ପାଇବାରୁ ସେ ବିଲା ତୁମ୍ଭକୁ ସେବେ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ତେଣୁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ କହୁଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀ ତା କର୍ମରେ ନାହିଁ। ମା ପାର୍ବତୀ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ପରା ଅକର୍ମା ଦାନୀ, କର୍ମ ନ କରିଥିଲେ ବି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକେ, ଭାବରେ ଡାକେ, ଆପଣ ତା ଡାକ ଶୁଣନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଅକର୍ମା ଦାନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ତା କର୍ମରେ ନଥିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଡାକୁଛି ନା, ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଭଜୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣ କ'ଣ ତାକୁ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟିଏ ଦେଇପାରନ୍ତେନି? କେତେ ବିକଳ ହେଇ ସେ ଲୋକଟି ଡାକୁଛି। ଆଜି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ କହୁଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀ କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ, ଏ କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଏ ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଯେ କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଯଦି କର୍ମ କରୁଛି ତାହେଲେ ଭଗବାନ ମୋ ଉପରେ ଶାନ୍ତି ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି କର୍ମ ଥାଇକି ଯଦି ଧର୍ମ ନଥିବ ସେ କର୍ମରେ ବି କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଆମ କର୍ମ ଯଦି ଇଞ୍ଜିନ୍ ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ତାର ଷ୍ଟିଅରିଂ ହେଉଛି ଧର୍ମ। କାହିଁକି ନା ସିଏ ଆମକୁ ପଥ ଦେଖାଏ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କର୍ମ କରୁଥିବେ ଆଉ ଅଧର୍ମ କରୁଥିବେ, ଅଧର୍ମ କରିକି ସେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବେ ସେଥିରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଅଛି? ତା କର୍ମର ବି କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଉଚିତ ମାର୍ଗ ଦେଇ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ କର୍ମ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଧର୍ମ ପଥରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖାଲି କର୍ମ କରିଦେଲେ ଯେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଯିବା ସେ କଥା ନୁହେଁ, କେବେ ବି ନୁହେଁ। ଆଉ ଭଗବାନ ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବେ ଆମେ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କର୍ମ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମ ବୃତ୍ତି ଅଛି, ଆମେ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତି ଅଛି ଆମେ ସେଇ ବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଇଥିରେ ତା ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଧର୍ମ କରିବା, ଗୁରୁଜନ ମାନିବାନି, ଗୁରୁଜନ ମାନିବାନି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାନି ଯେ ଆଜି ଆମେ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଗୋଟିଏ ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୋଟିଏ ହେଲା, ଆମେ ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଯିବାନି ନା ମୋ କର୍ମ ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନ, ମୋ କର୍ମ ଅଛି ସେଠି କି ଭଗବାନ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଯିବାନି, ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବାନି, କାହା ସହିତ ମିଶିବାନି, କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାନି, କାହାକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେବାନି। ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ଆମ କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ, ଆମେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା, ଆମେ କର୍ମ କରିବା, ଖାଇବା ପିଇବା, ଆମେ ରହିବା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ସେଥିରେ କେବେ ବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇନଥାନ୍ତି, କେବେ ବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯେ ଏହାର ମାର୍ଗ ହେଉଛି ଅଲଗା। ଧର୍ମ ଆଉ ଷ୍ଟିଅରିଂ ଧରିବନି, ସେଠି ଅଧର୍ମ ପଥରେ ଯିବ।
ଯେତେ କର୍ମ କଲେ କ'ଣ ହେବ, କିନ୍ତୁ ପାପ ହିଁ ପାପ। ତେଣୁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ସତ, ତାର କର୍ମଫଳ ଭଲ ଥିଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ସେ ପୁରା ଅଧର୍ମୀ ହେଇଯାଇଛି, ତାର ଧର୍ମ ବଳ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇପାରିବିନି, କାହିଁକିନା ଅଧର୍ମ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ପାପର ଭୋଗ ସେ ନ କରିଛି, ପାପର ଫଳ ସେ ନ ପାଇଛି, ଯାହା ପାଖରୁ ଋଣ କରିଛି, ଯଦି ଋଣ ତାକୁ ନ ସୁଝିଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଲୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆମେ ଲୋନ୍ କରିଦେଲେ, ଆମେ ସୁଝି ପାରିଲେନି, ତେଣୁ ଆମର କ'ଣ ହେଇଗଲା ନା ସେଇଟା ଯେ ଆମେ ହେଇଗଲେ ଯେ ଆମର ଇଏ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସୁଧରେ ରହିଛି, ତେଣୁ ଆଉ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆମକୁ ଆଉ କେହି ଲୋନ୍ ଦେବେନି। ଆଉ କେହି ଦେବେ କି ନା, କାହିଁକିନା ଇଏ ଲୋନ୍ଟାକୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ସୁଝିଛୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଲୋନ୍ ଦିଆହେବନି। ଯେମିତି କଥା ସେମିତି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କରିଥିବା କର୍ମକୁ ଆମେ ତାକୁ ନ ସୁଝିଛନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଭଲ ଜିନିଷ କେଉଁଠୁ ମିଳିବ? ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଚାହିଁବା ସେ କେଉଁଠୁ ମିଳିବ? ତେଣୁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଏହା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମା ପାର୍ବତୀ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମହାଦେବ, ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ତେଣୁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଆଜି ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ପାର୍ବତୀ ୟା ଜୀବନରେ ଇଏ କର୍ମ ହିଁ କରିଛି, ଆଉ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଅକର୍ମାଦାନୀ। ଯେ କର୍ମ ନ କରିଥିବ ବି ମୁଁ ତାକୁ ଫଳ ଦେଇଦେବି, ଭାବରେ ଡାକିଲେ ଫଳ ଦେଇଦେବି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଋଣ କରିଛନ୍ତି, ଋଣକୁ ପରିଶୋଧ ନ କରି ପୁଣି ଋଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାକୁ କେମିତି ଦେଇହେବ? ଜଣେ ଋଣ କରିଛି, ତାକୁ ପରିଶୋଧ ନ କରି ଆଉ କେବେ ଋଣ ଦେଇପାରିବେ କି? ଦେଇହେବ ନା। ତେଣୁ ସେମିତି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ପାପର ଦଣ୍ଡ ତାକୁ ନ ମିଳିଛି, ଭୋଗାଭୋଗ ନ ସରିଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କୃପା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କର୍ମରେ ଥିଲେ ତାର ତ ହୁଅନ୍ତା ନନ୍ଦନ, କାହିଁକି ତୁମକୁ ସେବା କରନ୍ତା ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତରନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥ। ପ୍ରତ୍ୟହ ତୁମ୍ଭର ଶିରେ ବେଲପତ୍ର ଦେଇ, ତୁମ୍ଭ ଅଙ୍ଗଣା ଖରକେ ବିମନା ନ ହୋଇ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତରନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥ। ତେଣୁ ଆଜି ମା ପାର୍ବତୀ ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ନିହାତି ଭୋଳା, ଆପଣ କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲେନି ଯେ ସେ କେତେ ସକାଳୁ ଉଠିବ, ସକାଳୁ ଉଠି ଆସିକି ଆପଣଙ୍କର ଅଗଣା ସବୁ ଝାଡ଼ୁ କରି, ସେଠି ପବିତ୍ର ପାଣି ପକାଇ, ସେଠି କେତେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରି, ନିଜେ ସ୍ନାନ ଶୌଚ ହୋଇ ଆସି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସେବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରେଇ, ଆଜି ପଞ୍ଚାମୃତ ସ୍ନାନ କରେଇ, କ୍ଷୀରରେ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରେଇ, ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବ, ଦୁଦୁରା ଗଇସ ଫୁଲକୁ ଚଢ଼େଇବ, ଆଉ ତାପରେ ଭକ୍ତିରେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ। ତାପରେ ମୃତ୍ୟୁଜୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପାଠ କରୁଛି। ଏତେ ସବୁ କଲା ପରେ ତାର ଏ ଯେଉଁ କର୍ମ ସବୁ କରୁଛି, ଏ କର୍ମର ତାର ଫଳ ଅଛି କି ନାହିଁ? ଯଦି ଜଣେ ମଜୁରିଆ ଯଦି ଜଣଙ୍କ ଘରେ ଏତିକି କାମ କରେ, ଯଦି ଏତିକି ଜଣଙ୍କ ଘରେ କାମ କରେ, ତାର ମଜୁରୀ ଅଛି କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ତାର ମଜୁରୀ ଆପଣ ଦେବେନି କେମିତି? ଆପଣଙ୍କର ସେ ନିରନ୍ତର ସେବା କରୁଛି, ଆପଣ ତା ମଜୁରୀ ଦେବେନି? ଆପଣ ତା ମୂଲ୍ୟକୁ ଦେବେନି? ମା ପାର୍ବତୀ କହୁଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ତୁମେ କେତେ ଯେ ଦେଇଛ ବର୍ତ୍ତନ, ଏଥକୁ ସେ ପୁଣି କିଛି ନ ମାଗିଲା ଧନ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତରନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥରନାଥ। ସଂସାର ନିମନ୍ତେ ସେ ଯେ ମାଗୁଅଛି ସୁତ, ତୁମ୍ଭେ ତ ନ ଶୁଣିତା ବଧିର ସଞ୍ଜାତ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତରନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥରନାଥ। ନିତିଦିନ ସେବା ପୂଜା କରେ ସେ ଯାହାକୁ, ସେ ଯେବେ ଉପକାର ନ କରଇ ତାକୁ, ତାହାର ସେ ଆର ଜନ୍ମେ ସେବା ପୁଣ କରି, আপনে তো ভিআইছ এই ত্রিপুরারি। জয় জয় জগন্নাথ
জগতর নাথ জয় জয় জগন্নাথ ও নাথর নাথ। হে দেবদেব মহাদেব, সে তো আপনার সেবা করুছি, সবু পরিশ্রম করুছি, তার তার মজুরি বাবদক আপনার সে কেবে ধন মাগিনি, আপনার কেবে কইছি প্রভু মতো ধন দেই দিও। সে কেবল তা সংসারକୁ বଢ଼াইবা পাই ଆପଣ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲେ, ଜଣେ ନାରୀ ଆଉ ପୁରୁଷକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ କାହିଁକି ନା ସଂସାର ବଢ଼ିବ। ସେ ତ ଆଉ କିଛି ମାଗୁନି, ଧନ ମାଗୁନି, ସିଏ ସେଇ ସଂସାର ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସିଏ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ତେଣୁ ତା କଥାକୁ ଆପଣ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ତେଣୁ ଆପଣ ତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କର ସେବା କରେ, ଜଣେ ଜଣଙ୍କର ସେବା କଲା ପରେ ଯଦି ସେ ଜଣକ ତାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନ ଦେଲା, ସେବା କରୁଥିବା ଲୋକଟାକୁ ଯଦି କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନ ଦେଲା, ସେ କ'ଣ କରିବ? ଇଏ ଚାଲିଥିବ, ତା କର୍ମ କରି ଚାଲିଥିବ, ତା ସେବା କରି ଚାଲିଥିବ, ସେ ଲୋକଟି କେବଳ ତା ସେବାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବ କିନ୍ତୁ ତାକୁ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଦେଇନଥିବ। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପରଜନ୍ମରେ ସେ ଲୋକଟି ସେବା ଆକୁ କରିବ, ଏ ଲୋକଟି ଓଲଟା ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ। ତେଣୁ ଆପଣ ତ କହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ହେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ସେବା କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ସେବା ସିଏ ଅନବରତ କରି ଚାଲିଛି, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଆର ଜନ୍ମରେ କ'ଣ ହେବ ପ୍ରଭୁ? ଆପଣ ତାର ଅଧୀନ ହେଇକି ରହିବେ। ଆପଣ ତାକୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ମାଗିବ, ଯାହା ମାଗିବ ଆପଣ ବିବଶ ହେଇକି ଦେବେ, କାରଣ ତାର ଅଧୀନ, ତାର ଋଣୀ ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣ। ତେଣୁ ହେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ, ଆଉ ଭୋଳା ହୁଅ ନା, ତାକୁ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟି ଦେଇଦିଅ। ନ ପାସରି ଏବେ ତୁମ୍ଭେ ଘେନ ତାର ସେବା, ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇନ ତାକୁ ପୁତ୍ର ଦାନ ଦେବା। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ জয় জয় জগন্নাথ ও নাথর নাথ। নইলে নিন্দা পাইব জাণ শূଳ পাণী, কাহিঁকি সংসারে সেবা করিবে বা প্রাণী। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ জয় জয় জগন্নাথ ও নাথর নাথ। ଜଣେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ମୁଁ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଡାକୁଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରୁଛି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଡାକ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ନିଷ୍ଠାପର ହେଇକି ସେ ପୂଜା କରୁଛି, ଡାକ କାହିଁକି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ତେଣୁ ମା ପାର୍ବତୀ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ସେବା କରୁଛି, ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯଦି ସେବା କରିକି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯଦି ଡାକିକି, ଯଦି ପ୍ରଭୁ ମୋ ଡାକ ନ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କାହିଁକି ସେବା କରିବି, କାହିଁକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିବି? ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ଜୀବନରେ କିଛି ଭୁଲ କଲା ଭଳି ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି ଯେ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ କେବେ କିଛି ଭୁଲ କରିଛି। ଯଦି ବା କିଛି ଭୁଲ କରିଥାଏ ତାହେଲେ ତ ମୁଁ ସେବା କରୁଛି ନା, ମୁଁ ତ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ସେବା କରୁଛି, ପୂଜା କରୁଛି, ସବୁ କରୁଛି। ଯଦି ମୋର କିଛି ଭୁଲ ଥାଏ ତାହେଲେ ତ ମୋତେ କ୍ଷମା ହେଇଯିବା କଥା। ତେଣୁ ଯଦି କ୍ଷମା ହେଉନି ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଭାବିବି? ଏ ଦୁନିଆରେ ଠାକୁର ନାହାନ୍ତି, ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି ଠାକୁର, ଆମେ ଖାଲି ମିଛ ମାୟାରେ ଖାଲି ଭ୍ରମ ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ଲୋକମାନେ ଏମିତି ଭାବିବେ ପ୍ରଭୁ, କାହିଁକିନା ଯିଏ ସେବା କରି ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ତାର ସମସ୍ତ ପାପକୁ ବିନଷ୍ଟ କରି ତାର ଅକର୍ମକୁ, ତା କର୍ମରେ ନଥିଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଅକର୍ମାଦାନୀ। ତେଣୁ ତା କର୍ମ ନଥିଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସେ ଜାଣିବ ଯେ ମୋ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମୋତେ ମିଳିଛି, ମୁଁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ପୂଜା କରୁଥିବାର, ମୋ ଭକ୍ତିର ଏସବୁର ଫଳ ମୋତେ ମିଳିଛି। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ସେ ଭକ୍ତ ଜଣକ ଖୁସି ହେବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଜୟଗାନ କରିବ ଯେ ଆଜି ଏ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟିଏ ମୋର ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଯେ ଇଏ କେବଳ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ କୃପାରେ, ଏ ପୁତ୍ର ମୋ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର। ତେଣୁ ପୁତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖେଇବ ଯେ ଆଜି ତୁ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଇଁ ତୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ। ଏ ସଂସାରରେ ଯଦି ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ କେହି ଥାନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା ପୂଜା କର, ତାଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା ସମସ୍ତ କଥାକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେ, ସେ ହିଁ ତୋତେ ରକ୍ଷା କରିବେ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଏମିତି ଅନ୍ୟାୟ କରିବେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ପ୍ରଭୁ? ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଆଜି ହସିଲେ। ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଆହା ପାର୍ବତୀ,
ତମେ ଭାବୁଛ ମୁଁ ଭୋଳା, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତମରି କଥା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ସେ ଲୋକକୁ ଗୋଟିଏ ବର ଦେବି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ କ'ଣ ହବ ତମେ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିବ। ତେଣୁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ କ'ଣ କଲେ? ଶୁଣି କରି ସଦା ଶିବ ପ୍ରମୋଦିତ ହୋଇ ପ୍ରିୟା ଭୁଜ ଧରିବି ଯେ କଲେ ଉମା ସାଇ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ଦେଖିଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ଉଠି ଉଭା ହୋଇଲା ସେ ଶିରେ କର ଯୋଡ଼ି। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। କି ବର ମାଗୁଛୁ ବୋଲି ବୋଇଲେ ଈଶାନ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଇଲା ମୋର ନାହିଁ ନା ସନ୍ତାନ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସାରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଆଉ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ପଞ୍ଚାମୃତକୁ ଜପ କରୁଛି। ଆଉ ଥରେ ଯିବା, ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରୁଛି। ସେହି ସମୟରେ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଆଜି ଉଭା ହେଇଗଲେ। ଡାକିଲେ ବସ, ଏଥର ତୁମ ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗ ବସ, ଆମେ ତୁମ ପୂଜାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଛୁ, ଉଠ ବସ। ଯେତେବେଳେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଡାକି ଦେଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆଖି ଖୋଲିଦେଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେତେବେଳେ ଆଖି ଖୋଲିଦେଲେ ଦେଖିଦେଲେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଆଉ ମାତା ପାର୍ବତୀ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ ଆଉ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି, ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲି ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ଜୀବନଟା ମୋର ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ କ'ଣ ବର ମାଗୁଛନ୍ତି ଆଉ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ କ'ଣ ବର ଦେଉଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର କଥା ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆଜି ତ ସମୟ ଇସାରା ଦେଲାଣି, ଆଜି ପାଇଁ ବାଣୀକୁ ବିରାମ ଦେବା, ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମାପ୍ତ କରିବା। ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜ ରେ, ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜ, ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜ ରେ, ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜ। ଗୋବିନ୍ଦ ନାମଟି ସଂସାରରେ ସାର, ଗୋବିନ୍ଦ ନାମଟି ସଂସାରରେ ସାର, ଗୋବିନ୍ଦ ନାମଟି ସଂସାରରେ ସାର, ଗୋବିନ୍ଦ ନାମଟି ସଂସାରରେ ସାର, ଗୋବିନ୍ଦ ନାମରେ ଭଜ, ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜ, ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜ।